कुंभ राशि नमस्कार बंधुगण से माने तुमर मृत्यु को अपेक्षा करिसेंती जेतेबेले तुमे तुमर निज घरे रहुथिबा एही तीन विश्वासघातकों नाम जानिब तुम आखिरु रक्त लुह झरी पड़िब तुमर हृदय भांगिजिब तुमर हृदय खंड खंड होइजिब जेतेबेले तुमे जानिब जे जेउ लोकमानंकु तुमे अंध भाबरे विश्वास करिथिलो जो मानंकु तुमे निजर बोली भाबुथिलो जो मानंकु तुमे निजर बोली समस्त गुप्त कथा कहिथिलो जो मानंकु तुमे अंध भली विश्वास करिथिलो एवं प्रत्येक क्षेत्र रे समर्थन करिथिलो से माने एते बड़ विश्वासघातक होइछिबे एही लोक माने घासर साप पालटिबे तुमे केबे स्वप्न रे मध्य एहा कल्पना करि नथिलो आज मु तुमको एही विश्वासघातक मानक ठारू एही गुप्त शत्रु मानक ठारू रक्षा करिबाको आसीछि मु तुमको सेमानंकर अंधकार कार्य एवं सेमानंकर प्रकृत स्वभाव प्रकाश करिबाको जाउछि बंधु माने तुमे जीवन रे आगको बढ़िबा सहित बयस बढ़िबा सहित तुमे अनुभव करिब जे एही दुनिया रे एही परिवार रे बंधु मानक मध्य रे संपर्कीय मानक मध्य रे एपरिकी पड़ोशी मानक मध्य रे एवं आम निज घरे रहुथिबा लोकंक मध्य रे एही लोक माने प्रकृत रे आमर निजर नुहति एठारे प्रत्येक संपर्क स्वार्थपरतारे मूल जेतेबेले लोकंकु टंका दरकार हुए किंबा सेमानंकर काम अटकी जाए किंबा सेमानंकु किछि करिबाकु पड़े सेमाने आम सहित मिठा कथा कहंती आमको प्रशंसा करंती एवं फूल चारि पाखरे महुमाछी गुंजरित हेबा परी आम चारि पाखरे गुंजरित हुअंती किंतु जेतेबेले आमे सेमानंकु टंका देबाको मना करू जेतेबेले आमे सेमानंकु साहाय्य करिबाको मना करू एही समान लोक माने जो माने आमको प्रशंसा करुथिले सेमाने आम पछ पाखरे आम विषय खराब कथा कहंती आम विषय गुजब प्रचार करंती एवं किछि विश्वासघातक अछंती जो माने भूली जांती जे आमे थरे सेमानंकु साहाय्य करिथिलु आमे सेमानंकु खाइबाकु देइथिलु वर्ष वर्ष धरी आमे सेमानंकर समर्थन थिलु एवं तापरे सेमाने एसबु भूली जांती एवं आम विरुद्ध रे होई जांती केवल थरे जदि आमे सेमानंकु मना करू तेबे सेमाने वर्षर समस्त दया भूली जांती एवं आमर शत्रु होई जांती आम विरुद्ध रे कला जादू एवं तंत्र विद्यार प्रयोग करंती आम काम एवं व्यवसाय को बाधा देबाकू चेष्टा करंती सेमाने आमर प्रगति रे बाधा सृष्टि करंती सेमानंक मनरे नकारात्मकता सेमानंकर खराब दृष्टि तापरे आम जीवनर प्रत्येक दिक को प्रभावित करे आम घरे खुशी धीरे धीरे शोकरे परिणत हुए आम घरे समस्ते पूर्वरु खुशी रे रहुथिले किंतु तापरे सेमानंकर ईर्ष्या जोगु झगड़ा आरंभ हुए स्वामी स्त्री दूरे जाती आम पिला माने तापरे भूल बाटरे चली जाती एसबु काहेकि घटे कारण एही विश्वासघातक माने जेतेबेले आमे सेमानंकु साहाय्य करिबा बंद करि देउ किंबा सेमानंकु किछि मना करि देउ सेमाने भितरे भितरे निया परि जळिबाकु लागिबे एवं तापरे सेमाने पागल हाथी परि आम जीवन को नष्ट करिबाकु आसीजिबे एवं तुम जीवन रे केवल गोटिए नुहे बरं 3 जण एपरि लोक अछंती आज आमे सेही 3 जनक विषय सत्य प्रकाश करिबाकु जाउछु जो माने तुमको तळको टाणिबा पई जे कोनोसी सीमा को जिबे एवं तुमे परिणाम देखिछ तुमे अतीत रे बहुत कष्ट पाइछ एहा बहुत जंत्रणादायक एबे तुमे प्रत्येक छोट जिनिस पई आग्रही पूर्वर जोठारे तुमे छोट छोट काम करी मध्य भल परिमाणर टंका रोजगार करि पारिबो तुमे छोट छोट जिनिस माध्यम रे तुम जीवन रे खुशी पाई पारिबो पूर्वर तुमर घर सब बेले आनंद एवं खुशी रे परिपूर्ण थिला प्रति किछि दिन परे तुम घरे किछि ना किछि गोटिए घटना अनुष्ठित हेउथिला किंतु एबे जेबे ठारू एही विश्वासघातक माने सेमानंकर खराब नजर पकाइछंती सेबे ठारू सेमाने तुम जीवन उपरे मंत्र पकाइबा आरंभ करिछंती तुमे कठिन परिश्रम करूछ तुमे सूर्य रे जळुछ तुमे झाळ बाहर करूछ
ତୁମେ ତୁମର ହୃଦୟ ଜାଳି ଦେଉଛ, ତଥାପି ତୁମେ କିଛି ପାଉନାହ। ଏବେ ତୁମେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତୁମର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ। ତୁମେ ଯେତେ କୌଶଳ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହ, କାରଣ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନେ ତୁମର ପଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ପଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବ? ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ପାହାଚ ଯାହା ତୁମକୁ ସଫଳତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କହିବି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେହି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତୁମର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା କଳା ଯାଦୁ, ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେ ତୁମର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ତାର ନିଜ କାମ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିବା ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏକ ଔଷଧ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓଟି ତୁମ ଜୀବନର એકમાત્ર ଭିଡିଓ ହେବ, ଯାହା ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ତାହା ତୁମର ନିଜ ପରିବାରର ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରର କେହି ହେଉ, ତୁମେ କେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ରହିବାକୁ ଚାହଁ। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଭଲ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବୁ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଆମେ ନିଜ ସହିତ ଖେଳିବୁ? କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏହା ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦେଖିବେ। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଏକ ଶକ୍ତି, ଆମର ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମଦେବ ଶନିଦେବ, ଜଣେ ଦେବତା ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କେବଳ ଏତିକି କର ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କହିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏହି ଭିଡିଓଟି ତିଆରି କରିଛି। ଏହା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେବି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୟାକରି ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି 3 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ଘଟଣା ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ତୁମର ହାତ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ସାପ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ତେବେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ତାହା ତୁମ ସହିତ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ରାତି 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏହି 3ଟି ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ।
ଏବଂ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଖୁସି ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ ଘର ଘର ବୁଲି ମିଠା ବାଣ୍ଟିବ। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଗଳ ପରି ନାଚିବ ଏବଂ ତୁମର ଏହି ଖୁସି ସର୍ବଦା ରହିବ। କାରଣ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟାଳୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି କିପରି ଅଛି? କାରଣ ସେମାନେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ତୁମ ଘରେ ଏତେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ଘରେ ଏତେ ନକାରାତ୍ମକ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମର ହୃଦୟ ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିମାନେ ତୁମକୁ ଧନ ଏବଂ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନେ ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଉପରେ ଭ୍ରମଜାଲ ବିଛାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଭ୍ରମଜାଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବି, କାରଣ ଆଜି ରାତି 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ ଏହି ଖୁସି ପାଇବ ଏବଂ କେହି ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତୁମେ କେବଳ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ଖୁସି ଦେଖିବ। ମୁଁ ସେହି ଭ୍ରମଜାଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପରିବାରର ଦେବତା, ତୁମର ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ଖୁସି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଧନ ଯେ ଏହା ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ପିଢ଼ିର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, କୌଣସି ଭୂତ, କୌଣସି କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବରଣ ଯୋଗୁଁ ବାକି ଟଙ୍କା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ପାଇଲ? କେବଳ ଟିକିଏ। ସେହି ମଧ୍ୟମ ପଥରେ କିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ତୁମର ଲୁକ୍କାୟିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ତୁମର ନିଜ ଲୋକ। ସେମାନେ ତୁମ ଘରେ ରହୁଥିବେ। ସେମାନେ ତୁମର ପଡୋଶୀର କେହି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ପରିବାରର କେହି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେହି ମଧ୍ୟମ ପଥକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏହା କିପରି ସଫା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବ, ମୁଁ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଆମର ନିଜ ଲୋକ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହା ତୁମଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରି ଆସୁଛ। ତୁମ ଘରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏହି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ତୁମକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ନା, ଏହା କାମ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକା କହୁନାହୁଁ, ତୁମେ ଏହା କାହିଁକି କରୁଛ? ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଦେବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରୁ ବାଧା ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଅ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଏହା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମ ପରିବାରରେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେବେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର ଲୋକ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କର, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ନିଜର ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ। ତୁମକୁ କହିବେ, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି
ଯେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା ହାସଲ କରିବ ସେମାନେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ମାଛି ପରି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବେ। ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ, ସେମାନେ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ମାଗିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେହି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନା କଲ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗତକାଲି ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କିପରି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ନା କହିବାକୁ କିପରି ସାହସ କଲେ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କହିଛ ତାହା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ କାଠଗଡ଼ାରେ ପଠାଇଛ। ଏବେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଏଥିରୁ କିପରି ବାହାରିବି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଲେଖିନାହଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଲେଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତୁମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ରହୁଛ କି ଧନୀ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛ କି ତୁମେ ରାଜା ହେଉଛ କି ଗରିବ, ତୁମକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ତୁମକୁ ଏକା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ତୁମର ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିକଟତର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାଲି କେହି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବେ। ସେମାନେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବେ। ତୁମର ପିଲାମାନେ, ତୁମର ପ୍ରିୟଜନ, ତୁମର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିବେ ତୁମେ ଏହି ଭୁଲ କରିଛ, ତୁମେ ଏହା କରାଇଛ ଏବଂ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଉଛ ଏବଂ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା କର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ତୁମର ଭାଇ ହେଉ କି ଭଉଣୀ, କେହି ତୁମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ ପୁଅ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ, ଏବେ ତୁମେ ସକ୍ଷମ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ନ କର, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ ନ କର, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମର ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀ ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବ। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଔଷଧ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବେ, ତୁମର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ତୁମର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ ତୁମେ ଏହା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟ୍ରେନର ସାଧାରଣ ବଗିରେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ତାହା କାନ୍ଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପାଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ।
ତୁମେ ତୁମର ପିଲାକୁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧକ୍କା ଦେବ, କେତେବେଳେ ତୁମର ପିଲା ଭିଡରେ ଚାପି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଯିଏ ଏକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ବଗିରେ ବସି ଆରାମ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ସିଟ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ। ତାପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପହାସ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କର। ଏପରିକି ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ଲଢିବ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପଡୋଶୀ ମାନେ ଲଢିବେ ନାହିଁ। କେତେକେ ଟିକିଏ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, କିଏ ତୁମର ହାତ ଧରି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଲୋକମାନେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ କେହି ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଅନ୍ଧକାରର ସତ୍ୟ କହିସାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ତୁମ ହାତରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାନା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଲୋକମାନେ ସେହିପରି, କେହି କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରିପାରିବେ। ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ସେମାନେ ଆଦୌ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ କଣ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଉପାୟ କହୁଛି। ଏବେ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କର, ତୁମକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲ ତାହା ଏବେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର କଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମତଃ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମର ଏହି ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତାହା 10 ଟଙ୍କା ହେଉ, 100 ଟଙ୍କା ହେଉ, 1000 ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା 1 ଲକ୍ଷ ହେଉ, ତୁମେ ଏହାକୁ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। ନା ଟଙ୍କା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ଏହି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ହନୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚାହିଁବ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦର ସିନ୍ଦୁରକୁ କପାଳରେ ଲଗାଅ। ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅଛି, ସେହି ସୂତା ତୁମ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୂତା ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହ। ଏହାକୁ ତୁମର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧ। ତାପରେ କେହି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ବଜାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ ସମାଧାନ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ କଳା ସୂତାରେ 7ଟି କଳା ବିରି ଡାଲି ଏବଂ ଏକ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଳା ସୂତା, ଏକ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ 7ଟି କଳା ବିରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କଳା କପଡାରେ ଗୁଡାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କଳା ସୂତାରେ ଗୁଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ନଜର, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କରି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଏହା କରନ୍ତି
ତେବେ ବିରି ଡାଲି କଣ କରିବ? ଏହା ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରିବ ଏବଂ ତମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏବଂ ଯଦି କେହି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛି ତେବେ ସେମାନେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ବିରି ଡାଲି ଭିଜାଇ ତାକୁ ବିହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୂତା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପାଉଁଶ, ଲୁଣ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିକାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ 1 ଚିମୁଟା ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ପକାନ୍ତୁ, 1 ଚିମୁଟା ଧୂପକାଠି କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞର ଭସ୍ମ ମିଶାନ୍ତୁ। ତାହା ତୁମର ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଯଦି ତୁମର ଘରେ ଧୂପକାଠି କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପାଉଁଶ ଏବଂ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅ। ଏବେ ଏହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ରାତି ସାରା ତୁମର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଖ। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ରାତି ସାରା ତୁମର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ରଖ ଏବଂ ସକାଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅ। ଯଦି ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି ତେବେ ସେଠାରେ କର। ଯଦି କୌଣସି ପୋଖରୀ ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଘରର ଶକ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିକାର ସେମାନଙ୍କର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅହେତୁକ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଭାରି ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏକମତ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ନିଶ୍ଚୟ